الطاقيه حاليا الحاجه كنفتخروا بها الشركه المحليه بالكامل بين عندنا مجموعه الشركاء الدوليين. معنا السيده رئيس الجامعه ديال العاصمه الاقتصاديه اللي هي خبيره كذلك عندها خبره دوليه في المدن الذكيه. معنا السيد الجامعه الدوليه للرباط بالاشاره الى الجامعه الدوليه للرباط فهي اول جامعه في افريقيا من ناحيه الابتكار. معنا السيد محسن بويا الذي هو مدير الابتكار والتسميه العلمي. صراحه اود اشكره جزيل الشكر للفناء اللي كيعمل معايا ليلا نهارا وكذلك كيحاول باش يجيب لنا مجموعه ديال التكنولوجيا الخضراء سواء في الجامعه وكذلك مع جميع الشركاء الدوليين خارج الوطن. كذلك كنشكروا المنظمه ديال المدن والحكومات المتحده الافريقيه اللي درنا معهم اتفاقيه والهدف ديالها ادماج جميع الفاعلين في القرارات. والحمد لله غيديروا معنا واحد المشروع ان شاء الله نموذج في افريقيا وهو كوتش يعني التدريب الترابي بشكل مرفق بكل مرفق وغنخرجوا ان شاء الله الجديد اللي يعتبروا مرجعا لجميع لي مناجير تيريتوريو. كنشكروا كذلك السيده خديجه بركات اللي هي رئيسه الملتقى العام العربيه الافريقيه. كذلك كنشكروا مسيو دومينيك هي ان اكسبير انترناسيونال en matière de la technologie verte. ان شاء الله اللي غنديروا معاه واحد الشراكه مستقبليه اللي الهدف ديالها هي ادماج التكنولوجيا الخضراء في المباني. الا سمحتي نقدم لكم الشركه المحليه حاليا فهي شركه فيها مجموعه ديال التخصصات على الصعيد الوطني. حاليا فيها جميع الجماعات الترابيه هما جماعات مساهمه. الان اصبح لنا نتحدث عن جماعات مساهمه وليست جماعات ترابيه. هذا النوع من الاتقاء في التعامل مع الشأن المحلي. كذلك من مميزات الشركه فهي حاليا تعمل على تدبير واستغلال جميع المرافق المسنده اليها من الجماعات المساهمه. هذا ان دل على شيء وانما يدل على هناك الرقي الفاعل السياسي الى اخضاع جميع المرافق العموميه الى الشفافيه والنجاعه. فمرحبا بكم في هذا الملتقى ونشكركم على السلام عليكم. شكرا السيد المدير العام لشركة التنمية المحلية مرافق بركان. الآن على عاتقكم تفعيل والاستمرار في تنظيم مثل هذه الملتقيات، لأن تنظيم مثل هذه الملتقيات سوف يكون له واحد أثر كبير على الساكنة بالمنطقة. تحضر معنا كذلك في هذه الجلسة الافتتاحية السيدة الدكتورة عواطف حيار، وهي رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وكذلك رئيسة مركز الأبحاث جرين تيك. وبالمناسبة فإن الجامعة تربطها شراكة استراتيجية مع الإقليم، مع العمالة ومع شركة التنمية المحلية عموما في مجموعة من المجالات نخص بالذكر الحكامة الرقمية، وتربطها كذلك شراكات مع مجموعة من الأقاليم على المستوى الوطني. ونعتز بهذه الشراكة التي تبرمها جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. فتتقدم الدكتورة عيار. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد العامل، السيد ممثل شركة التنمية المحلية مرافق بركان، السادة ممثلي السلطات الترابية والسيدات والسادة ممثلي المجالس الإقليمية والجمعية، السادة والسيدات الخبراء المشاركين من المغرب ومن أوروبا، الحضور الكريم. أولا وقبل كل شيء أود أن أتوجه بالشكر للسيد العامل على إقليم بركان الذي وجه لي هذه الدعوة الكريمة حتى نشارك جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في هذا الملتقى العلمي حول المدن الذكية والتنمية
الخدمة والتنمية. Je vais parler, je vais switcher en français. Comme je disais, je suis ravie de ce partenariat. D'abord en tant que présidente de l'université Hassan II de Casablanca, qui était la première université au Maroc à introduire le concept des villes intelligentes, notamment au niveau de la ville de Casablanca, avec l'université Hassan II, et aussi en tant que... Donc je suis ravie que l'université soit associée. Encore une fois, je remercie monsieur le gouverneur et monsieur le directeur général de la SDL pour avoir associé l'université, ce qui confirme la volonté d'adopter une approche scientifique et méthodologique dans la gestion territoriale. Je suis ravie aussi en tant que chercheuse qui travaille dans le domaine des villes intelligentes. Alors, le concept des villes intelligentes est un concept qui est récent, qui est introduit depuis une dizaine d'années et qui est un petit peu l'évolution de la convergence entre le concept du développement durable et l'Internet des objets. Donc cette convergence a permis d'utiliser l'Internet des objets ou les technologies de l'information et de la communication pour optimiser la gestion des ressources et des systèmes de la ville. Bon, des ressources, c'est une obligation puisque, comme vous le savez ou peut-être vous ne le savez pas, nous avons ce qu'on appelle le jour du dépassement. Le jour du dépassement, c'est-à-dire cette année, c'est le mois d'août. Chaque année, ce jour recule. C'est-à-dire chaque année, nous consommons le jour de dépassement, nous terminons toutes les ressources. Nous consommons toutes les ressources régénérables au niveau de l'année. Donc, après le jour de dépassement, nous sommes en train d'utiliser les ressources des générations futures. Donc ça, c'est un grave problème. Et pour cela, il faut utiliser les technologies de l'information et de la communication pour rationaliser justement la consommation de ces ressources. Donc je disais que c'était une convergence qui a mené au concept de ville intelligente qui repose sur 6 piliers. Les 6 piliers, c'est la bonne gouvernance ou la gouvernance intelligente, l'économie durable, l'habitat intelligent et tout ce qui est aussi environnement durable. Et le dernier point, le 6e point, c'est le smart citizen, le Muwatin Dhaki. Donc ça, c'est un élément important. Pour ma part, je m'arrête en général sur ces 2 points qui sont le citoyen, ou j'aime pas beaucoup le citoyen intelligent, je préfère le citoyen engagé et la bonne gouvernance. Donc ça, ce sont 2 piliers importants, notamment dans notre contexte. Donc quand j'ai commencé à travailler sur ce concept, c'était dans les années 2011-2012, c'était très orienté technologie et ville connectée. Donc c'est une très bonne chose, mais nous avons travaillé dans le côté académique sur l'orientation de ce concept vers ce qu'on appelle les villes intelligentes, sociales et frugales. Alors les villes intelligentes sociales, ça veut dire comment on va mettre ces technologies de l'information ou ces villes intelligentes au service du citoyen. Parce qu'après tout, dans une ville, nous avons des citoyens, nous avons des habitants. Et si l'intelligence n'améliore pas le quotidien des citoyens, elle n'a pas raison d'être. Donc nous avons travaillé sur cette orientation sociale et aussi frugale. Alors frugale, pourquoi? Parce que lorsqu'on avait fait le benchmarking en 2013-2014 de plusieurs villes comme Montréal, comme Amsterdam, Barcelone, etc., nous avons trouvé que ce concept coûte très cher. Donc il est assez cher, notamment dans sa mise en place au début, mais aussi pour sa maintenance. Donc c'est pour cela que nous avons recommandé l'utilisation des smartphones, puisque les smartphones, c'est une plateforme omniprésente que tous les citoyens ils disposent de cet outil, notamment au Maroc où nous avons un taux de pénétration du mobile qui dépasse les 100% et le smartphone qui dépasse 50% d'après les données de l'ANRT. Donc nous avons une plateforme gratuite qui est là, qui s'appelle les smartphones, dont les citoyens disposent et qui constitue une plateforme très importante pour nous permettre de toucher le citoyen. Donc c'était ça l'idée au départ des villes intelligentes, sociales et frugales. Aussi nous avons introduit une modification dans le concept, dans le sens que le concept introduit au départ avec les 6 piliers par Giffinger, qui est un chercheur autrichien, c'est un concept statique. Alors que le concept que nous avons introduit à l'université Hassan II de Casablanca est un concept dynamique. C'est-à-dire je pars du besoin.
Donc, parce qu'on peut développer des solutions intelligentes, mais si ça ne répond pas aux besoins, il n'y a pas l'acceptation ou l'appropriation de ces technologies. Donc, il faut partir du besoin. On part du besoin et on initie un cycle d'innovation sociale avec l'université et avec les différents acteurs pour répondre à ce besoin, en se basant sur les technologies de l'information et de la communication comme un facilitateur. Donc ça, c'est en général le concept qui a été présenté. Et je tiens à féliciter Monsieur le Gouverneur parce qu'il a implémenté ici au niveau de Berkane déjà une brique importante qui est le GIS, tout ce qu'on appelle le système d'information géographique. Alors le système d'information géographique, c'est très important parce que quand vous avez la ville intelligente, vous avez une quantité de données qui est disponible. Mais que faire avec les données? Parce que c'est ça qui est important, c'est l'exploitation des données pour améliorer le quotidien des citoyens. Donc le fait d'avoir adopté le système d'information géographique est un choix stratégique très intelligent. Parce que ça nous permet, le système d'information géographique nous permet de classer les données en couches. Vous avez la couche par exemple de la santé, vous avez des données de la santé, vous avez la couche des données de l'éducation, vous avez la couche des données de la gestion territoriale et vous avez la couche de décision. Donc ceci, ça permet de simplifier l'exploitation des données. Par exemple, en tant que décideur au niveau de la province, vous allez localiser là où il y a les écoles. Ou bien avant de construire même une école, vous localisez là où il y a les habitations, là où il y a les enfants, les villages où il y a le plus d'enfants. Et vous allez construire l'école le plus proche du village. Ou bien vous allez construire l'hôpital le plus proche de là où il y a le besoin. Au lieu de faire une planification un petit peu non basée sur des données structurées ou bien scientifiques, donc le fait d'introduire l'approche smart ou intelligente est une approche d'aide à la décision, sans oublier un point très important qui est la transparence. Le fait d'introduire les données, ça veut dire on remonte des données qui analysent et qui nous donnent des indications sur les performances des différentes réalisations ou des différentes actions. Et donc, ça nous permet d'évaluer la stratégie et la politique territoriale que nous sommes en train de mener. Donc ça, c'est fondamental. Ça nous permet d'optimiser les politiques territoriales et d'être proche du citoyen. Encore une fois, grâce au smartphone, on peut se rapprocher du citoyen. On est tout près du citoyen. Et encore une fois, je félicite le gouverneur et la SDL pour le portail que vous avez lancé, notamment le portail que vous allez lancer aujourd'hui. Donc, il y a un portail interactif et qui va permettre aux citoyens d'exprimer leur point de vue et leur avis et peut-être aussi leurs propositions sur les réalisations qui sont en cours. Donc c'est une révolution au niveau du Maroc et donc je félicite encore une fois le gouverneur et nous sommes ravis en tant qu'université publique d'être associés à ce projet et de travailler ensemble pour permettre de le développer et de le généraliser dans d'autres régions. Donc, l'Université Hassan II de Casablanca, nous menons nous aussi un grand projet de développement stratégique, puisqu'il faut qu'on donne l'exemple. Il ne suffit pas qu'on parle et qu'on publie des papiers. Donc, nous menons actuellement une transformation digitale de l'Université Hassan II avec une stratégie 5I, qui est une stratégie de gouvernance digitale, d'innovation, pédagogie et recherche, d'insertion entrepreneuriale des étudiants, d'internationalisation et d'inclusion basée sur la digitalisation. Donc, encore une fois, ravi de faire partie de ce projet, de représenter l'Université de Casablanca, donc ici dans ce partenariat avec la province de Berkane. Et je vous souhaite beaucoup de succès et vous pouvez compter sur l'expertise de l'Université Hassan II pour accompagner cette transformation.